नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आपण मैंने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु आपण निज पई 10 मिनिट समय दियंतु एवं आपण निजर भविष्यत विषय जानतु। कहीं वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही श्रावण मास ठारू बदलिबाकू जाउअछि। कारण केते गोटी बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। 13 जुलाई को शनिदेव बकरी गमन करबाकू जाउछंती, ओलटा चलन हेबाकू जाउअछि। जुलाई ठारू सूर्य मध्य राशि परिवर्तन करबाकू जाउछंती, तो किछि ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे चलुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत घटिबाकू जाउअछि। आपणकर उपरे महादेवंकर कृपा प्राप्ति हेबा पई जाउअछि। सबुठारु बड़ कथा एहा अटे कि आपणकर राशिर अधिपति शुक्र राशि परिवर्तन करबाकू जाउछंती। आपणकर राशि रे मालव्य नामक राजयोगर निर्माण करुछंती। शनि बकरी होइछंती, सूर्य एवं बुध मध्य राशि परिवर्तन करुछंती, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। एही श्रावण मास ठारू आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकू जाउअछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे आसंतु जानि नेबा एही श्रावण मास ठारू आपणकर जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन मान हेबाकू अछि। यह पूर्वर जदि आपणकर भी वृष राशि होता है तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि भोला शंकर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। पूर्वरु शुक्र आपणकर द्वादश भाव रे थिले, यह द्वारा आपणकर टिके स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला। आपण जेतिकी टंका इनकम करुथुले ताहा खर्च होई जाउथुला एवं आपणकर केते गोटी कार्य मध्य अटकी जाउथुला। आपणको परिश्रम अनुसार फल प्राप्ति होई पारु नथिला। आपणकर आर्थिक समस्या लागी रहिथिला, ऋण जनित समस्या देखा देउथिला। आपणको उपरे कार्यर भार बढ़ी जाइथिला। आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अन्य शेषरी खर्च होई जाउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चली जाइथिला। आपणको चाकरी टिए प्राप्ति होई पारु नथिला। आपण संतान संतति पई चिंतित थिले, तो व्यापार वाणिज्य रे आपणकर लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य सफलता मिली पारु नथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा हेबे दूर हेबा पई जाउअछि। एही श्रावण मास ठारू प्रभु महादेवंकर कृपारू आपणकर जीवन रे पुनर्बार खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकू जाउअछि। तो बंधु माने आपणकर राशिर अधिपति जे कि शुक्र समस्त भौतिक सुखर कारक ग्रह आपणकर राशि रे मालव्य नामक राजयोगर निर्माण करुछंती। तो एही श्रावण मास ठारू आपणको समस्त क्षेत्र रे सफलता प्राप्ति हेबो। प्रथमे आपणक स्वास्थ्य रे जदि किछि समस्या लागिथिला ताहा दूर होई जिवो। आपण स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। आपणकर जदि डायबिटीज संबंधित कोनोसी समस्या लागी रहितिला बा ब्लड प्रेशर भली समस्या लागी रहितिला ताहा दूर होई जिवो। आपण योग प्राणायाम व्यायाम इत्यादि करिबा आरंभ करिदेबे। समाज रे आपनको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति हेबो। आपणकर स्वास्थ्य रे उन्नति देखिबाकू मिलिबो। आपण एही श्रावण मास परे कोनोसी प्रॉपर्टी भूमि जमी नूतन गृह किंबा नूतन जानवाहन इत्यादि किणा किणी करि पारंती एवं किणिबा पई मन बळाई पारंती। आपणकर आत्मबल बढ़िबो, कॉन्फिडेंस बढ़िबो। शुक्र एठारे बसी आपणकर सप्तम भाव को दृष्टि देउछंती। सप्तम भावटी होइथाए व्यापार वाणिज्यर भाव, आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपणकर जीवन साथींकर भाव। आपण व्यापार वाणिज्य रे उन्नति प्रगति करिबा सहित
ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେହି ବ୍ୟାପାରରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗରାଖ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର ଆଶା ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ 2 ଜଣ ମିଶି କିଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବାହାର ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସପ୍ କରିଛନ୍ତି, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର, ମଡେଲିଂ, ମିଡ଼ିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଅଟେ କି 13 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ ଶନିଦେବ ବକ୍ର ଚଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶନି ଓଲଟା ଚଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଲାଭ ଭାବକୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବକ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେହେତୁ ଶନିଦେବ ବକ୍ରୀ ଚଳନ କରିବେ ତ ଶନିଙ୍କର ବଳ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ତ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପରଠାରୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିପାରେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସାର୍ପ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାମକୁ ସର୍ଟକଟ୍ ତରିକାରେ କାମ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 5ମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ 5ମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରେମର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିପାରେ। କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର 5ମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ।
ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ନୂତନ କୁଣିଆ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାଉନସିଲିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ବି ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କରଜର ମାୟାଜାଲ ଫସି ରହିଥିଲା, ଆପଣ ଧାର କରଜ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କରଜ ଶୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ତ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କରଜକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପରଠାରୁ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଭାଗ୍ୟରେ ହେଉ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଦ୍ରାଂ ତ୍ରିଂ ଦ୍ରୌଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।